אלוהים הוא טוב, כן? בואו נתקרב בביטחון על הכס החסד שלו, זה מה שאמר בספר העברים, כן? בביטחון, שהאהבה שלו בשבילנו גדול, גדול. נשאר אל אבותינו. אל אבותינו נכריז את שמך, את הדרך לעם סגולתך, סלע מגן רק בך ביטחון, בשם ישוע. אל אבותינו נכריז את שמך, בשם המשיח, השם הפודה, השם הגואל עמנואל, השם המושיע, השם הפודה, השם הגואל עמנואל, השם המושיע, השם הפודה, השם הגואל עמנואל, השם המושיע, השם המושיע, השם הפודה, השם הגואל עמנואל,
המושיע, השם הבודק, השם הגואל עמנו. One more time. השם המושיע, השם הבודק, השם הגואל עמנואל. נרוממה את השם היקר, את שם מושיענו ניתן לו עתה. נרוממה את השם הקדוש, את שם ישוע. נרוממה את השם היקר, את שם מושיענו ניתן לו עתה. נרוממה את השם הקדוש, את שם ישוע, את שם ישוע. הללויה. תודה אבא, תודה. אנחנו נרומם אותך. תודה ישוע, הללויה. לאהבה שלך. הרואה השושני, אתה דגלך לאהבה. אקום מרבבה, אתה דגלך
תודה ישוע למה שעשית בשבילנו. תודה למושיע שלך, הללויה. אנחנו לא מגיע לזה. לא מגיע לנו. האהבה לא מגיע לנו. החסד לא מגיע לנו, אבל אתה אהבת אותנו, אבא. ואנחנו אוהבים אותך, כי אתה אהבת אותי בקודם. הללויה.
לקחת את זה ממנו. אבא, תודה, האהבה שלך. ואין לנו מה להגיד חוץ מכן, אנחנו אוהבים אותך גם. כן, תודה אבא גם. כן, אנחנו רוצים לחיות עבורך. כן, אנחנו, סליחה, אנחנו מצטערים שמה שאנחנו עשינו, ואנחנו לא רוצים לחיות בחטא עוד. אנחנו רוצים לחיות איתך, בדרכך. אין בור עמוק, מקום שהוא רחוק, אין הר שהוא גבוה מאהבתו. אין יום קודם, מדבר או ים סוער, דבר שהוא מעבר לאהבתו. ישוע כבר שילמה את המחיר, הוא הלך לצלב למות עבור אותי. הרי הטוב שלנו זה האלוהים, קורבן תמיד. שהוא רחוק, עינה שהוא גבוה מאהבתו. ים קודם, מדבר או ים סוער, דבר שהוא מעבר לאהבתו. ישוע כבר שילמה את המחיר, הוא הלך לצלב למות עבור אותי. הרי הטוב שלנו
ישוע כבר שילמה את המחיר. הוא הלך לצלב למות עבור אותי. הרואה הטוב שלנו זה האלוהים, קורבן תמיד. אין בו עמוק, מקום שהוא רחוק, אין הר שהוא גבוה מאהבתו. אין יום קודם, מדבר או ים סוער, דבר שהוא מעבר לאהבתו. דבר שהוא מעבר, דבר שהוא מעבר, דבר שהוא מעבר לאהבתו. כן, אבינו שבשמיים, אנחנו מודים לך על הקורבן חי, על זה שאין דבר שהוא מעבר לאהבתך, אין שום דבר שיכול לעצור את האהבה שלך אלינו, אין שום דבר שיקח את האהבה שלך אלינו. אתה הקרבת את עצמך למעננו, היית קורבן תמים, למען שנוכל ליהנות מהאהבה שלך, להיות באהבה שלך, ובאמת הדבר היחיד שאנחנו יכולים זה להחזיר לך את אותה אהבה. אנחנו מודים לך על האהבה הזאת, על הישועה ועל הקורבן התמים, בשם ישוע המשיח. אמן. Reunión de los jóvenes en Petah Tikva, y cuando fuimos a Beersheba, a la reunión de los jóvenes de ayer, eran más o menos 400 niños. Nos sorprendimos de todos los adolescentes que había, y hay organizaciones y gente que apoya a esta actividad que estuvo ayer. Y realmente toda la congregación aquí en Israel, yo me acuerdo hace cuántos años atrás no había cantidades tan grandes como estas en los eventos de los jóvenes. Era, por ejemplo, había capacidad para 50 porque la lista se estaba cerrando porque no había lugar, y hoy estamos sorprendidísimos que no es solamente entre nosotros, sino que también los jóvenes más jóvenes estamos viendo que aman al Señor y quieren crecer en la fe y seguir allí. Había temas súper importantes, la evolución, fe, y porque ellos van a recibir muchos ataques, o ya reciben ataques cuando entran en la escuela o en la universidad o en la técnica, temas que son tan claves y que intentan explicar que el Dios no existe y que entonces que los que son débiles son los que están debajo del conocimiento de Dios, y que los más inteligentes son los que no creen en Él. Entonces, incluso aquí en Israel, el pueblo no cree en su propio Dios. Y bueno, cada vez va a ser más difícil, esto ya lo sabemos. Así que necesitamos estar realmente muy preparados para poder ayudarles a ellos. Y para ayudarles a ellos, nosotros tenemos que estar preparados y saber qué es lo que tenemos que decir a las jóvenes que vienen detrás de nosotros. Y para poder decirles a ellos lo que vienen detrás de nosotros, tenemos que estar seguros cuál es la base. En nuestra serie, hoy vamos a entrar en Hebreos, uno de los temas más importantes, uno de los temas que nos traen muchos
ejemplos de los que estaban detrás de nosotros. Una de las partes del Nuevo Testamento que necesita cada hombre que cree en Dios, en especial, pasar e invertir en esta lectura de esta parte. Podría haber dicho también que es casi como uno de los bases, columnas de la fe. Yo hablo en mi corazón delante de ustedes. Yo no quería tener esta clase para dar, que cuando nosotros repartimos yo dije entre nosotros los temas, yo dije que sí, que me iba a tocar, pero en realidad no sabía, no me había dado cuenta que era justo la parte que yo no quería dar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que me siento es, ¿se acuerdan como Jonás? Que Dios le dijo, anda a hacer esto, y él dijo, no, yo no voy. Entonces yo me siento así. Es muy difícil para mí hablar del tema de la fe y demás. ¿Por qué? Porque pensé hasta hace una semana pensé, y a veces un poco también pienso que este tema en especial, que para poder hablar a la fe, sobre la fe, se necesita tener responsabilidad. Yo necesitaría tener autoridad. Yo necesito pasar cuantas cosas que estén relacionadas con este tema específico, pero especialmente la fe es algo que nos acompaña todo el camino de la vida. No es simplemente una sensación que pasé en un momento, maduré y mañana no me va a ayudar. Que no, que estudié algo, yo ya sé lo que es esto, porque después va a venir otra cosa, que me va a poner un examen y otra vez necesito aprender y aprender en este tema. Saben, parte de ustedes, nosotros, cuántos meses, puedo decir, cuántos años que nosotros pasamos tiempos muy difíciles, muy especiales, muy con el tema de la fe, que por eso era muy difícil hablar para mí hasta que Dios me habló a mí y comprendí que Él me dio un descanso en este pensamiento. Yo estaba equivocado en mi pensamiento antes. Nosotros como creyentes pensemos que fe es como una magia, que lo necesitamos, que se puede solucionar problemas. Algunas veces también ustedes pueden pensar, si no escucharon hasta ahora, lo van a escuchar muchas veces, que guay, qué hombre de fe es él. O cuánto quisiera recibir la fe de esta persona. O que cuando pasan un tiempo especial le van a decir que no tenés fe, ¿sí? Pero comprendí que fe no depende de un tiempo. Fe es algo que nos acompaña todo el camino de la vida y no es dependiendo de que yo recibo respuesta hoy. Es decir, que mi fe está fuerte o débil. Quiero explicar una cosa a esto. Cuando leemos todo el 11 y cuando llegamos al final, incluso 2 veces en el mismo capítulo, ahí está escrito que todos los que están escritos aquí no vieron la promesa, pero tuvieron todos fe. Es decir, que entonces, ¿qué es fe entonces? Porque si no vieron la promesa de ellos, entonces ¿tenían fe o no tenían fe? Porque según lo que estamos pensando adentro de las congregaciones, es que si
tú no recibes una respuesta o en un tiempo esta respuesta que Dios te quiere trabajar en tu vida, entonces estás suspendido o depende del porcentaje de fe que tú tengas. Pero no es así. No se puede medir la fe por porcentaje. No se puede medir por tiempos. Es decir, fe no está limitada en un tiempo. No significa que si Dios no me da respuesta, no significa que yo no tengo fe, ¿comprenden? Porque a veces nosotros pensamos que como vamos para atrás y decimos, entonces me falta fe, no tengo fe. ¿Sí? Y escuchamos la palabra, esta oración, que tú no recibes porque no tienes fe. Si tuvieras fe, lo hubieras recibido, pero no es eso. Porque otra vez, todo lo que vemos aquí, Abraham y todas las personas de Dios que estaban allí, no lograron ver su promesa en su vida. Nosotros recibimos el testimonio que ellos tenían fe y no lo dejaron, pero no lo vieron. Y si alguien estaba allí, podía decirles a ellos lo que Dios te dijo que va a haber. No no ha pasado porque no tienes fe, pero nosotros unos cuantos años después nos damos cuenta que no fue así. Es decir, que la fe no está determinada por un tiempo. Yo me recuerdo, una vez creo que les he contado a ustedes, había un pastor que ha venido aquí y teníamos que orar. Yo vine a él y le pedí a él que ore por sanidad que estaba en el cuerpo. Y estábamos en una habitación, estábamos en Jerusalén, ¿de acuerdo? Y él me dice, si vos crees que Dios puede sanar. Por supuesto que sí, sí creo que Dios puede sanar. Entonces, bueno, nosotros vamos a orar, pero va a ser el resultado de la sanidad solamente si vos crees. Sí, está bien, entonces yo creo, sí creo que va a ser. Entonces sí, vamos a orar. Oramos, recibí la oración de él. Ahora levántale el teléfono, porque no era una sanidad por mí, oré por otra persona. Entonces levanto el teléfono y le pregunto, ¿cómo estás? ¿Sentiste algo ahora? No. ¿Estás segura? No. ¿Al qué? ¿A dónde querés llegar? ¿Qué quieres decirme? No, nada. Todo bien. Gracias. Y en un ratito te llamo. Y cuando hablo con el pastor le digo, todavía no pasó. Entonces el pastor me dice, ¿tenés fe o no? Te dije que sí, tengo fe. Entonces vamos a orar otra vez. Vamos a orar otra vez. Y oramos otra vez. Otra vez levantamos el teléfono. ¿Pasó algo? Levanté el teléfono. ¿Qué querés de mí? ¿Dónde estás vos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasó? No pasa nada. Y ya me puse muy triste estaba, porque vi que la respuesta no llegó. Entonces, ¿cómo ustedes piensan que yo me sentí? Es decir, yo sé que en palabras, en todo mi cuerpo, yo sí creo que Dios puede hacer esto, pero me sentí culpable porque Él dijo, sí, que por mí este milagro de Dios no fue hecho. Entonces pasé muchos meses y años con este pensamiento que no tenía fe. Entonces, pero tenía fe, ¿cómo puede ser? Pero no había fe, pero sí, pero no. Entonces Él puso adentro de mi cabeza que Dios no me dio la respuesta porque no tenía fe. Hermano. Y todo este tiempo estuve todo este pensamiento, por eso yo les digo a ustedes que me había negado, por así decir, porque es un poco difícil demostrar
que la fe es un resultado o es una actitud o una magia que pueda pasar algo lindo, que es un resultado de mi fe, porque hasta hoy espero que Dios haga un milagro. Y entonces entendí que Dios dijo, esa es la fe. Esa es la fe. Fe es que esperar y estar con expectativa. No es decir que yo creí y porque no tenía fe, entonces Dios no puede hacer. No es eso. Dios puede hacerlo. Entonces por eso yo espero, y puede ser que yo tal vez no esté en este mundo y yo no vaya a ver por mis ojos, pero otra vez sí, otra persona lo va a ver. Tal vez yo no voy a saber si Dios lo hizo, pero es lo que está escrito acá exactamente. Acá está escrito que habla acerca de Abraham, que no vio la promesa, pero él estaba parado en la fe. Está escrito que el justo por fe va a vivir. Es decir, que Abraham, vamos a hablar el 11, y ahora vamos a ver para que lo que intentamos explicar, que es algo que Dios me dio, es la sensación de que sí podés. No es que no tenés fe, sí tenés fe. Pero yo soy el dueño del tiempo, el dueño de las épocas, que yo decido cuándo sí, cuándo no. Solamente vos espera. Eso, vos me demostrar que tenés fe. Está escrito. 11 de Hebreos, desde el 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la fe Abel ofreció Dios excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, porque dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es. Yo le hubiera dicho que si tienen una Biblia con hojas, necesitan subrayar, porque este es todo el punto. Acá es todo el secreto del punto. Está escrito que sin fe no podemos ser dignos de Dios, porque el que se acerca a Dios necesita saber que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y ahí continúa. Habla acerca de Noé, que cuando, y sigue, y esto lo vamos a seguir después, pero hasta ahí. Hay acá, al principio, dos palabras que quisiera revisar. Lo que el escritor nos escribe aquí, si ustedes se recuerdan, que hemos escuchado al 10, que al final del 10 habla acerca de la fe. El capítulo anterior, el 10, y luego pasa al 11, que habla solamente a la fe. Y el 12 no es que cambian el tema, no es que comienzan un tema nuevo, sino que
es una continuación que habla acerca de subir todos los ojos, de poner todos los ojos a Jesús. Ahora, nosotros acá hablamos acerca de que el escritor habla en especial al pueblo judío, en especial. Aquí específicamente es para ellos que tenían dificultad para poder creer en Jesús el Mesías. Por eso acá está hablando y habla acerca de las historias de los que están detrás nuestro y que Abraham, toda la lista que vemos aquí con todos los nombres, ellas son personas que no vieron al Mesías. El Mesías vino después, no lo vieron. Pero ellos que estaban aquí, que recibieron esta carta, los hebreos, estaban en el tiempo después de Jesús. Una parte grande escuchó que Jesús era el Mesías. Por eso había una necesidad de comprender o pedir fe para poder que una persona vestida de carne y sangre, que es el Mesías, era Dios. Porque no era fácil para ellos, o nosotros es un poquito más fácil, porque la gracia de Dios, el Espíritu Santo, que nos ayuda a poder comprender todo, pero a ellos no era tan así, como hay muchos que estaban esperando entre nosotros. Nosotros salimos hoy y es muy difícil recibir a eso que Jesús es el Mesías, y es más difícil que Jesús es también Dios. ¿Cómo puede ser? Un minuto, ¿cómo? Hay algo que no se puede organizar bien. Pero hay algo más difícil de comprender, que fe es lo que no se espera, lo que no se ve. ¿Qué significa? Ahí nos da primeramente seguridad. Es decir, fe es primeramente seguridad a las cosas que tienen adelante. ¿Cómo puede ser que tenemos fe acá, que tenemos seguridad para lo que hay adelante? Cuando hicimos Aliyah, fuimos a una reunión de la oficina de judíos y de los judíos, y la Shaliach nos había preguntado una pregunta para cuando completamos los formularios. Se hicieron en Israel, ¿hay un país seguro? ¿Hay seguridad allá? Y la respuesta de ella fue: ¿quién creó la palabra seguridad? Seguridad no existe. ¿Cómo puedo prometerte a ti que la seguridad existe? Hablan, están, porque no hay seguridad. ¿Seguridad en qué? Que lo que va a pasar allá también va a pasar acá. Es lo que ella tenía, ese pensamiento. No quiero que ustedes se mezclen, no vayan a decir que hoy estudiamos que la fe no existe, que la seguridad no existe. Era el pensamiento que ella tenía para que nosotros podamos tener que la seguridad no es algo que existe. Y acá está escrito que sí, que la seguridad existe, que es la palabra de Dios. Y más difícil nos hace esto cuando dice que la seguridad es algo que va a venir adelante. Que sí, hay. Pero otra no pasó. Entonces, ¿cómo puede ser que hay algo que todavía no pasó? Que es la seguridad, es la fe. Había un juego, no sé si ustedes juegan aquí en Israel, hay un juego, era en Argentina, o Chile, o Perú, o en los países latinos, que se juega cuando éramos pequeños, no había teléfonos como hoy. Los teléfonos son casi nuevos. Es como la época de dinosaurio, en la época de antes. Estábamos jugando dentro de una habitación o en un camino, o cuando estaba un poco aburrido entre los hermanos. Veo. Yo intento traducir el veo. ¿Qué ves? Una cosa maravillosa. No sé si escucharon a eso, si una vez jugaron a eso. ¿Qué es esa cosa? Una cosa maravillosa. ¿Qué color? Color rojo.
¿Hay en hebreo también? Ine. Tal vez ustedes descubrieron eso delante de nosotros. Tal vez Abraham, Ulay, tal vez Noé. Cuando estaban en el arca de Noé, que decían que veo, cuando estaban en el arca tanto tiempo. Lo que era interesante en este juego, que cuando alguien ve algo y tú no lo ves, ¿sí? El que está del lado mío, él vio algo que sí existe, él está seguro que esto sí existe, pero yo no lo veo. Entonces él tiene seguridad que sí está dentro de ese cuarto y sí él lo está viendo, entonces yo no lo veo. Entonces por eso es la seguridad que está ahí, eso, que sí existe. ¿Me comprende el significado? Esa es la fe. Fe es el punto en que hay alguien que vio algo que yo no lo puedo ver. Fe es ponerse los anteojos espirituales y ver que el ojo espiritual no puede ver. Yo estoy muy limitado en el tema de la vista, entonces no puedo ver todo. Pero si me pongo anteojos espirituales, yo me pongo los anteojos de la fe y puedo ver de una manera diferente por completo. Otra cosa es que dice que va a volver a ser que va a ser más difícil, que es la certeza de las cosas que no, la convicción de lo que no se ve. ¿Hay un abogado entre aquí o que va a estudiar? Acá hoy no está aquí. Las personas de negocios. ¿Hay personas de negocios? Puede ser que tal vez Inés, ya tenemos también otros profesionales. El estudio de ustedes no van a construir un adrijal no va a construir algo que ustedes no saben. Ustedes ya lo tienen hecho en la cabeza y ustedes ya saben cómo lo van a construir y saben que no se va a caer porque tiene una profundidad de cuántos metros así, es el material, todo lo que se necesita. Ustedes ya lo vieron que alguien no ha visto. Entonces ustedes tienen esta convicción, pero esta persona no tiene, el que no ve, no tiene. Por eso hay una convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Que nosotros vamos a un juicio, a los abogados, ellos necesitan convencer que esta cosa sí existe, ellos necesitan traer información para traer una convicción que las cosas que no se ven pasen a ser que se puedan ver. Entonces la juez tiene suficientes armas o suficientes muestras para poder decir libre o no, o multa o no. Una convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo puedo yo traer estas cosas convincentes que no se pueden ver? ¿Cómo puedo traer esto? Yo comprendo que hay una seguridad o una convicción, pero ¿cómo va? ¿Cómo viene una muestra práctica para mí, que estoy hoy en día con líos y problemas de la vida? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Está bien y comprendimos, está muy bien, pero ¿cómo puedo yo recibir la fe esta? Y la respuesta está también en la Biblia, está en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta es la llave. Mucho tiempo, investigadores y académicos, y cuando han comenzado a escribir y libros y a recibir pensamientos especiales de la otra cabeza, otro pensamiento, otra gente, y intentan demostrar que el mundo
no fue creado exactamente como dicen en Génesis, y ellos intentan hasta hoy, intentan. Cuando estábamos ayer en el Congreso de los Jóvenes, ellos recibieron mucha información con muchas pruebas convincentes de que Génesis, que está escrito hace muchos años atrás, no hay ninguna teoría que puede tirar abajo de que Dios no ha creado el mundo que vemos con nuestros ojos. No se puede decir que Dios no está detrás de todo esto, de la tierra, el sol y todo. Todo lo que está escrito en el Génesis está escrito de que el primer día Dios hizo esto, el segundo día hizo esto. Es la verdad. Ningún investigador puede venir con una buena teoría porque no tiene forma de demostrarlo. Pero aquí vemos que sí hay. Los que estuvieron detrás de nosotros, los que nos adelantaron a nosotros, Abraham, Noah, Eliau, no tenían estas pruebas que tenemos hoy. Entonces hoy nosotros tenemos algo que ellos no vieron. Entonces nosotros vemos el color rojo. Ellos no lo vieron al color rojo, pero tenían fe, por así decir, color rojo. Entonces decir fe no está limitada por tiempo y no se puede medir por porcentaje. Fe es algo que todo creyente tiene. Está escrito también aquí que sin fe no se puede ser digno de Dios, agradar a Dios. Es un elemento muy, muy importante que todo creyente tiene que tener. Pero lo primero que Él nos dice aquí, lo primero que nos dice es que hay que creer que Él existe, que Dios existe. Si usted no cree que Dios existe, no se puede comenzar con este punto. Entonces aquí, el escritor del libro intenta explicar a los que están allí que no es solamente que Dios existe, sino que Jesús, el Mesías, es el Hijo de Dios. Entonces podemos ver todo esto. Pero el primer punto que es muy importante para nosotros, es decir, cómo yo puedo recibir fe, es comprender que Dios es Jesús y Jesús es Dios. Es un punto. Y de ahí, ya dentro de las congregaciones, hay muchas personas que están limitadas para poder creer, que están duras en creer eso, que es muy difícil para ellos recibir que Jesús es Dios. No. Es difícil para ellos. ¿Se recuerdan en Pedro que ellos estaban con sus discípulos ahí Jesús estaba con sus discípulos en el barquito en Galilea y él lo ve a Jesús, que había una tormenta y él ve que viene Jesús y Pedro pregunta si eres tú, y Jesús le dice sí, pero le pregunta otra vez, sí sos vos, ¿eres tú? Sí, soy yo. Entonces, ¿qué es lo que había ahí? ¿Por qué tenía que preguntar la misma pregunta 2 veces? Porque ya lo está viendo que viene caminando. Porque era falta de fe, falta de creer a que Jesús podía demostrarle que Él hace cosas sobrenaturales, que Él hace algo que otra persona pudo hacer. Y Jesús intentó hablar con sus discípulos ahí, intentó explicar a sus discípulos y lo máximo de lo máximo, sin golpearlos a ellos, tenía que traer muestras de que Él era Jesús, el Mesías, y que también era Dios y también estaba acá en la tierra, vestido de carne y sangre. Pero era muy difícil para ellos, muy difícil creer. Y tenía más difícil creer en Jesús hasta el punto, hasta los últimos días. Vamos a leer un poquito en Lucas 24.
Lucas 24. Perdón que no lo anoté y estaba pensando en esto ahora, a la historia. Se recuerdan que Jesús ya estaba sepultado, muerto, y luego vinieron las chicas, las primeras, que vino Miriam, Miriam que le fueron echadas de los espíritus. Ellas cuando le contaban a los discípulos, Eser, ¿y no le creyeron a las chicas? Y más ellos, que le parecía unas palabras de locura, y no les creían. Y Pedro, levantándose, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillado de lo sucedido. Y es el que sigue. Y he aquí que el mismo día había dos que iban a la aldea llamada Emaús y que estaba a 60 estadios y estaban hablando entre ellos cosas de lo que habían pasado y sucedido, que mientras hablaban discutían entre Jesús mismo, y se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Y qué cosas ustedes están hablando vosotros mientras caminas? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres el único forastero en Jerusalén y que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos les dijo lo que le pasó a Jesús Nazareno, que fue varón de profeta, poderoso en obra y en palabra, y delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pero además de todo esto, hoy es el tercer día de lo que ha acontecido, y aunque también nos ha asombrado una השכם היו בקבר ולא מצאו את גופתו, ובאו בסיפור שאז ראו מלאכים אשר אמרו כי הוא חי. אחדים מאיתנו הלכו אל הקבר ומצאו בדיוק כפי שאנשים סיפרו, אחותו לא בא. השיב ואמר להם: אוי חסרי דעת. שוב, אוי חסרי דעת, וכבדי לב מהאמין. וכל אשר דיברו הנביאים. הרי על המשיח היה לסבול את כל זאת ולהיכנס אל התפארת הגדולה. שם זה גם אותו דבר. ישוע הוא דיבר כיתב 3 שנים. Ha hablado durante 3 años y ellos no habían creído. Y lo que luego fueron a los 11 está escrito, y los tampoco creyeron. Y ahí se puede ver a Jesús, pero no creerlo. Podemos ver las escrituras, pero no creerlo. Dudas siempre va a haber, pero lo que nosotros necesitamos hacer es sobreponernos a las dudas y pasar a la fe. Es como un ejercicio. ¿Cómo podemos borrar la duda del pensamiento que Dios es Jesús
es solamente a través de la lectura de la Biblia, como está escrito en Romanos, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No se puede de otra manera. Hoy pueden venir y decirnos 1, 2, 3, pero nosotros tenemos el versículo que dice 1, 2, 3 a ese. No hay nada de errores en la Biblia. Ahora, otra vez, Dios, Jesús, habló y les dijo a ellos de que esto es necesario que pase. Pero luego que pasó esto, ellos tampoco creyeron. Y ellos estuvieron con él 3 años. Ellos vieron milagros y maravillas. La pregunta es, si ellos no creyeron, entonces, ¿cómo nosotros podemos creer que Dios estaba ahí? Entonces ellos vieron algo que nosotros no vimos. Veo, ¿qué ves? Nos dice Pedro. ¿Qué ves, Pedro? Yo veo que Jesús camina en el agua. Ay, qué bien, yo no estuve ahí. Pero yo creo en esto. A pesar de que yo no estuve físicamente ahí, es parte de la fe. Porque hay una prueba que el que no era, que no se veía. ¿Y por qué yo creo en esto? Porque aquí, en Hebreos, aquí en la segunda parte, nos dice que el mundo que nosotros vivimos hoy, es decir, todo fue creado a través de Dios y que lo que no era fue con lo que pasó a ser como que real. Y tenemos pruebas. Este es el primer punto que nosotros tenemos que creer, que Jesús es el Mesías. Es lo que intenta decir aquí el escritor a los judíos, que Jesús era y el Mesías. Segundo punto es que tenemos que creer. Dios nos ama a nosotros. Hay muchas personas en el cuerpo de Cristo con la sensación que Dios se olvidó. O hoy veo también unos títulos de libros que Dios tiene preferidos, elegidos, que Dios eligió a él y no a mí. Dios tiene ese especial, pero no yo. Y esto ingresa muy fuerte en el pensamiento, por eso es muy importante que Dios me ama a mí. Con todo lo grandeza que Él tiene, con las cosas que Él tiene que ocuparse, también me mira a mí. Y Él también sabe lo que digo y lo que pienso. Él me ama a mí. Este punto nosotros no podemos perder. Nosotros necesitamos pensar que se recuerdan que yo quiero volver a la historia de Petrus. Hace una semana que no teníamos reunión, hicimos una pequeña reunioncita en casa, en el salón, con los niños, y pasé por el tema de Juan, el libro de Juan, el 21, y ahí al final ustedes saben que la historia, que el que está escrito ahí, el que escribe el libro, nos dice al final del libro, yo soy testigo, el discípulo amado. Pero no dice el nombre de él, pero sabemos quién es, el discípulo amado. Y yo pregunté a mi familia y yo pienso que los niños, también hay en otra familia que hay uno, ¿sí? Hay uno que lo aman más. Porque es el primero, o porque es el que cae más, o el que tiene más fuerza, entonces el que lo amo más. Prepárense. Porque cuando vengan niños, te van a decir que, porque a él lo amas más y a mí me querés menos. Marc, vos ya lo sabes. Hay esta sensación. Todos en las familias pasa esta sensación. Yo no sentí eso, yo personalmente,
Al contrario, yo pensé que mis hermanos me querían matar a mí, porque yo era el José de la familia. Yo era el niño del medio y yo es el que decía que traigo el gusto al sándwich, el pan de los costados, y yo soy el que traigo el sabor. Había 2 arriba, 2 abajo. Entonces ellos pensaban que yo soy el especial de la casa. Pero aquí dice, nosotros vemos que entre los discípulos de Jesús hay uno piensa que es el querido más que no. No nos da el nombre, pero nosotros ahí sabemos que es Juan. Vamos a decirlo, que es Juan. Yo soy el amado de Jesús. Y Pedro, si le van a decir eso a Pedro, Pedro era el que tenía más fuerza. Pedro, ¿cómo puede ser? Yo soy el único que salté al agua. ¿Sí? Él no saltó, Juan, pero yo sí. Yo soy el único que tenía un cuchillo aquí. Que yo realmente sabía que yo era que te voy a amenazar a ti. Dice, ¿qué hizo él? Yo solamente, él se sentó, puso la cabecita ahí, débil. Él es débil. Yo estoy creando, ¿no? Para que podamos comprender que no es lo que está escrito. Desde luego, no es lo que está escrito. Yo estoy creando la historia para que podamos comprender la imagen de lo que estaba pasando ahí. Pero ¿por qué a Juan tenía esta seguridad y lo decía? Porque estaba seguro de que Dios lo amaba. Ahora Pedro no tenía esta seguridad. Por eso yo creo que tenemos que sentir esta seguridad de que Jesús te ama, que Dios te ama. Dios ama a cada uno, vamos a comprenderlo. Dios te creó a ti en especial y Dios tal vez te dio a ti ojos más lindos que a mí. También te dio a vos que no tengas que usar anteojos y yo sí. Yo algunas veces siento en casa, ¿por qué todo cae en mí? ¿Por qué aquel está libre, puede pasear, no tiene líos, termina temprano, a las 4 ya está en casa con los niños y yo no? Yo no puedo, yo necesito trabajar horas y horas y seguir. ¿Por qué todo cae sobre mí? Entonces, Dios, ¿por qué yo no soy importante para ti? Pero es la sensación que todos tenemos. Dios no tiene nadie especial más que otro. Todos somos iguales en el Mesías. Y perdonen, no hay ese pensamiento de que yo soy yehudí, porque yo soy yehudí, yo soy más importante del que no es judío. Perdonen, pero el que cree realmente que es orgulloso en que la judaidad, de que nació judío, no hay en el Mesías. Vos sos igual que aquel que nació cristiano, como aquel que nació árabe. Es la misma cosa. Todas iguales, todos somos iguales en Él. Es muy difícil lo que digo, porque tengo una cámara y hay personas que van a decir, hey, yo estoy acá en Israel, lo que pasó. No, esto es la verdad. En el Mesías todos somos iguales. Lo que quiere decir es que Dios me ama a mí, a ti, a todos de la misma manera. Él también pagó el precio para mí y también para vos. Todos. Él sacó de mi cuerpo, él sacó de su cuerpo la misma cantidad de sangre por ti y por mí. Sufrió él mismo cuando estaba en el sumo sacerdote, cuando le pegaron y lo pegaron también, él sufrió también por ti, también por mí, también por el judío y para el no judío. ¿Comprenden? No es eso que hizo algo diferente. Él ama a cada uno de nosotros y tenemos que comprender que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Había una historia, no sé si se recuerda que entre los discípulos hay en Marcos una historia a las 9, yo no lo voy a leer,
Yo pero les explico. Había un padre que era un niño, tenía un niño que tenía demonios y los discípulos intentaron liberarlo y no lo lograron. No sé si se recuerdan esa historia. Entonces escucharon que Jesús venía y había cuantas personas ahí que estaban ahí en Jerusalén y querían verlo a él. Y Jesús vino y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué están toda esta gente aquí? Y el padre le dice que hay un demonio que sujeta a mi hijo y hace con él muchas cosas. Y le pregunta una pregunta. Y la pregunta es, si vos podés, léanlo ustedes mismos, si tú puedes ayudarnos a nosotros, si puedes ayudarnos a nosotros. Y Jesús le dijo, yo puedo. Primero Él les dice, ¿hasta cuánto yo voy a seguir con ustedes? Falta de fe, y todo, de una lista de... Pero les dice, si yo puedo, ¿qué pregunta es eso? Hay una opción de preguntas. Entonces Él le dice a los creyentes, todo tiene presente, todo es posible. Otra vez de ahí, yo vuelvo al primer punto que comenzamos el mensaje. Ahí es el mensaje que me agarró a mí en la fe, el que todo creyente, todo es posible. ¿Se acuerdan de esa historia que les conté del pastor? Que si el creyente, todo puede. Entonces, todo el que cree es posible. Y se me cierra la historia del que me pasó a mí hace unos años. Es muy interesante que en la misma historia esta persona dice, yo creo, ayuda a mi falta de fe. Él dio una respuesta académica. Hay acá una mosca que me molesta. Es de Mitzrayim, es de Egipto, de una de las plagas. Él dijo, ayuda a la falta de fe. Y él le dijo, él no dijo que no tengo, es como una negación, porque es como un punto. ¿Cómo se puede comprender? Sí creo, pero ayúdame con mi falta de fe. Entonces, ¿cree o no cree? Blanco o negro, ¿sí? Cree, pero en parte. Entonces, no cree. ¿Qué piensan ustedes? Hice un poco de lío. Hasta ahí era muy bien, pero ahora les di algo complicado. La pregunta que él dio es una respuesta legítima que todos nosotros lo vivimos día a día. Lo que él dijo es: yo creo en la fuerza tuya, pero yo no puedo esperar a ver, o no tengo suficientemente paciencia hasta que pueda ver que tú haces lo que pienso y creo que va a pasar. Es lo que dijo en esas dos palabras. Yo creo, pero me falta parte de la fe grande para que pueda esperar a que esto ocurra. Y nosotros estamos tanto tiempo, en esta época, en este tiempo, que sí creemos, pero se necesita pedir a Dios que nos ayude a la falta de fe. Yo sí creo. Yo lo veo el futuro, tengo la seguridad, hay pruebas de lo que no es, pero me falta un poco de algunas cosas para poder ver ese completamiento. Es más o menos lo que dijo ahí. Y Jesús hizo el milagro incluso con esta fe. Él no esperó a que Él tenga más fuerza para poder creer hasta el final, 100%. Él lo hizo. ¿Por qué? Porque Él creó.
no es tema de un porcentaje, sino de estar en la seguridad de que Él puede. Si tú puedes, si puedo, crees, si creo, entonces ayuda a la falta de fe. Y el punto último, y termino, una de las historias en la Biblia que creo muy importante para poder ayudarnos en esta fe es, como dije, comprender de que Jesús y Dios son lo mismo. 2, es que Dios me ama a mí. Y 3, que yo amo a Dios. Que yo amo a Dios. Había una historia de Petrus. Vuelvo otra vez a la historia de Petrus. Pero antes de Pedro, sí, voy a volver a Pedro. Saben que lo agarraron a Jesús, cuando lo agarraron a la casa de Jesús, del sumo sacerdote, y le empezaron a dar, pegar, y dice, sí, tú me vas a negar, le dice a Pedro, Jesús, hoy me vas a negar. Y le dio una pista de cómo iba a pasar. Entonces vinieron unas personas y Pedro estaba ahí en ese lugar. Y vieron las personas y le preguntaron a Pedro. No le dijeron Pedro, ¿no? Pero le dijeron, ¿tú estuviste con él? No, ¿qué te pasa? Yo no lo conozco. Entonces otra persona le pregunté. No, tampoco, yo no. Y otro de preguntó. Sí, estuviste con él. No. Y está escrito que Pedro lloró con una llorada muy pesada, muy tristemente, y mucho lloró. Y se desapareció de todo este tiempo que pasó a Jesús, que lo agarraron a Jesús. Era muchas horas y Pedro no estaba ahí. No nos está escrito que Pedro estaba o que estaba. Él se quedó con eso adentro. Con esa le dijo a Dios, que dijo de Jesús, no. Ahora ustedes se recuerdan, era el punto ese que entre los 11 tal vez creían que Juan era el querido, y ahora que él le dijo que no. Entonces, ¿qué va a pensar? Jesús ya no me quiere a mí, entonces porque yo me negué. Entonces tenía esa sensación. Y Jesús resucitó y apareció ¿cuántas veces? Por lo menos 3 veces está escrito aquí. Y en el libro de Juan, Jesús llega a la orilla del Kineret, ahí en Tiberias, y les dice, y decía que Pedro estaba en el barquito y que quería pescar, no podían pescar, y el número específico que les dio es muy interesante, que es una clave muy importante, pero no vamos a hablar de eso ahora. Y Pedro comprende que es Jesús, que es el número de los peces, que es lo que dice ahí. Muy interesante, que cuando llega es 153, que es la cantidad de los peces, que realmente significa que yo soy Dios, y Jesús estaba ahí, que yo soy Dios, que yo estoy aquí, Jesús. Entonces viene Pedro y Jesús le pregunta, ¿se recuerdan la pregunta que Jesús le pregunta? Si tú me amas. ¿Y qué Pedro dice? Si el equipo de alabanza está preparado, ya pueden subir. Jesús pregunta a Pedro, si tú me amas. Pedro dice sí. Y Jesús le pregunta otra vez, si tú me amas a mí. Pedro dice sí. Y la tercera vez Jesús le pregunta, ¿tú me amas? ¿Y qué Pedro dice?
לא אומר כן. Él no dice que sí. הוא אומר, אדוני, אתה יודע, Señor, tú lo sabes todo. אתה יודע Tú sabes אוהב אותך. que yo te amo. אז מה בעצם כאן? Entonces, ¿qué pasó ahí? פטרוס Pedro הבין comprendió שטעות, que el error טעות, לא מרחיק no nos aleja del amor de Dios. האמונה שלנו יכולה La fe de nosotros לעלות, puede subir, bajar, לעלות לרדת, subir, bajar, לעלות לרדת. subir, bajar. אבל טעות, Pero un error אנחנו עושים, que nosotros hacemos לא מרחיק. no me aleja del amor de Dios. Jesús en sí vino y le pregunta que comprendes el significado, Pedro, que tú me amas a mí. Eso que me negaste, que dijiste que no estábamos juntos, no significa que tú no me amas a mí. עכשיו בוא ננסה Ahora vamos a intentar להוריד את זה לימינו. bajar eso a nuestros días. זה שאני לפעמים מתבייש, Eso que yo algunas veces me avergüenzo que Jesús es el Mesías, no significa que yo no lo amo. שיש חוסר ביטחון, Puede ser que no tengo seguridad, יכול להיות שיש puede חוסר ser que אמונה. tengo falta de fe. עזור לי Ayúdame לחוסר אמונה. a mi falta de fe. זה שלפעמים Tal vez eso que, no sé, algunas veces que hago cosas que no son dignas de Dios, זה לא אומר שאני no significa que yo no le amo. לא, זה לא אומר את זה. No quiere decir eso. מה שזה אומר שאני Lo que quiere decir es que caí, אבל זה הדבר pero הכי es la cosa más maravillosa שישוע בא ואומר, que Jesús nos viene y nos dice, אני אוהב אותך. yo te amo. אתה אוהב אותי? ¿Tú me amas? תמשיך את האהבה. Vamos a seguir para adelante. לאלוהים שתדעו, Dios, para que sepan, hay un plan para cada uno de ustedes. זה שאנחנו עוד לא... Es decir, e incluso que si nosotros no lo vimos, no lo escuchamos, no nos dimos cuenta, no significa que no hay. Hay. ושוב, hay. אמונה לא תלויה. Es decir, que la fe no está suspendida del tiempo. עד היום אני מחכה Hasta hoy yo espero שהוא ייתן לי תשובה. que Él me dé la respuesta. אבל זה לא אומר. No quiere decir que no lo va a hacer. היום יכולים Hoy לראות את הילדים podemos שלנו ver מחכים a nuestros מהאמונה. niños tal vez que se alejan de la fe ויכולים לחשוב מה עשינו. y se pueden pensar qué es lo que hicimos, que estamos en la misma casa. Eso se ve en todas las familias, en muchas de las familias yo lo veo. Bien, ¿se acuerdan de Adán y Eva? Que uno salió bien y uno no tanto, lo que estaba escrito aquí. Y Dios recibió זה של a la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que los dos son de la misma casa, los dos recibieron la misma educación? מי אשם? אבא? ¿Quién es el responsable? ¿El culpable, papá, la mamá? היום Hoy, העולם המתקדם el mundo que está tan adelantado puede decir que puede las raíces de tus padres que hicieron aquello y aquello. היום יכול לעבור כזה. Hoy puede pasar a eso, que quieren pensar que viene de la raíz, de atrás y de atrás, pero allí, איך נאמר ¿cómo se puede decir de Adán y Eva que es por tu madre זה בגלל החטא של סבא שלך. o por el pecado de tu abuelo? מבינים? ¿Comprenden? וכתוב שם Y está escrito que al שבסופו של final de las דבר, cosas, בספר בראשית, está escrito en Génesis, שעוד הפעם que אדם otra וחווה vez הגיעו Adán y אחד Eva לשני, se conocieron y trajeron otro hijo, לאחר הילד y ahí luego de ese hizo que él sí caminó en el camino de Dios, ומשם y de ahí של es המשיח. la generación de Jesús, esa la dinastía de Jesús. הכל. Todo va según la fe. Ellos que escucharon atrás de nosotros y fueron atrás de la fe, hicieron lo que Dios les dijo hacer y estuvieron de pie en eso, sin ver con los ojos naturales lo que venía iba a venir, pero con los ojos espirituales ellos recibieron y supieron y tenían la seguridad de que lo que les espera a ellos es lo que Dios les había dicho. Entonces vamos a pararnos y vamos a darle el honor al Señor. ויכול להיות ש... Y puede ser que muchos de nosotros, את מה שפרק
nos sentimos lo que Pedro se sintió. Yo no soy importante para Dios. Tal vez tenía un preferido más que yo, pero miren que Jesús agarró de su tiempo y se acercó a Jesús a Pedro y se sentó con él y le dijo: ¿tú me amas? Nosotros necesitamos sentir esa seguridad de que sí lo amamos. Otra vez, y si eso que que caímos y que hacemos cosas que no son dignas, no significa que ya no lo amo. Él es grande para poder amarnos, perdonarnos. Padre, te pedimos y gracias porque tú nos amas a nosotros, nos amaste. Gracias porque nosotros podemos creer en las cosas que no las podemos ver. Gracias porque podemos esperar y tener expectativa hasta que tú nos das esa respuesta tuya. Eso que no llega en el tiempo que yo quiero, no significa que tú no puedes hacerlo. No quiere decir esto. Es decir, que yo quiero esperar para poder ver tu grandeza, esta profundidad de todas las cosas que tú haces. Y puede ser, como lo que está escrito, que todo aquel que tuvieron fe, puede ser también que me pase a mí, que no lo vaya a ver, pero no significa que tú no puedes. No significa que tú no eres Dios. Gracias, Señor, porque esto es la fe. La fe es saber que tú eres Dios, que tú me amas a mí y que yo te amo a ti, Señor. Gracias, Señor, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
תודה, תודה רבה. תודה לכוח שיש לנו בך, בשם ישוע. עזר לנו להמשיך באמונה הזה, בכל השבוע, כל השנה, כל החיים הזה. תודה. שיהיה שבת שלום ושבוע מבורך.